ایک مسجد کا مؤذن نوجوان لڑکا تھا، نوجوان کڑیل نوجوان، بستی میں دنگا ہو گیا، ایک نوجوان لڑکی اپنی عزت بچا کے اپنی جان بچا کے بھاگی، دشمن اس کے پیچھے تھے، اسے کوئی چیز نظر نہ آئی، اللہ کا گھر مسجد نظر آ گئی، مسجد میں داخل ہو گئی، نوجوان لڑکی اکیلی، نوجوان مسجد کا مؤذن نوجوان ہے اور یہ نوجوان لڑکی ہے، یہ اپنی پڑھائی کر رہا تھا چراغ کی روشنی میں، لڑکی ڈری سہمی تھی، لڑکی ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ گئی، جوان تھی، اکیلا لڑکا اور اکیلی لڑکی، جہاں پر ایک لڑکا اور لڑکی اکیلی ہو تو تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے، اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہ کمال کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار ہم نے گناہ نہ کیا، جسے گناہ کا موقع نہ ملا اور اس نے گناہ نہ کیا تو کوئی کمال نہیں ہے، تجھے موقع ہی نہیں ملا، جسے گناہ کا موقع ملا ہو پھر گناہ نہ کیا ہو یہ کمال کی بات ہے۔ کسی نے اگر بڑھاپے میں اگر توبہ کر لیا تو بڑھاپے میں تو یار کیا توبہ کیا، صلاحیت گناہوں کی ختم ہوتی ہے، اگر کسی نے جوانی میں گناہ نہ کیا تو یہ کمال کی بات ہے۔ اللہ اللہ، توجہ کرنا، توجہ کیجئے، توجہ عمران بھائی، توجہ غور کرنا۔ لڑکی اس لڑکے کی طرف دیکھ رہی تھی، ڈر تھا، مسجد کا مؤذن ضرور ہے، نماز پڑھتا، لیکن ہے تو انسان، کہیں اس کے دل میں غلط خیال نہ آ جائے اور کہیں میری عزت پہ ڈانکا یہ نہ ڈال دے، میں اکیلی ہوں نا، بھٹکتے ہوئے دیر نہیں لگتی لوگوں، بھٹکتے ہوئے دیر نہیں لگتی، بڑے بڑے نمازی بڑے بڑے متقی ایک لمحے میں بھٹک گئے۔ لڑکی اس لڑکے کو بڑی غور سے دیکھ رہی ہے، لڑکا ایک ہی کام کر رہا، چراغ جو جل رہا تھا وہ جلتے چراغ میں اپنی انگلی رکھ دیتا اور جب انگلی میں درد ہونے لگتا ہٹا لیتا اور بہت دیر تک انگلی ہلاتا رہتا، منہ میں اس کو ٹھنڈا کرتا رہتا، تھوڑی دیر کے بعد پھر روشنی میں اس کی لو میں انگلی کو رکھ دیتا۔ لڑکی سوچ رہی تھی یا تو یہ پاگل ہے یا بے وقوف ہے، جان بوجھ کے پوری رات اپنی انگلی چراغ میں جلاتا رہا، وجہ کیا ہے، کبھی ٹھنڈا کرتا کبھی جلاتا، پوری رات اپنی آدھی انگلی جلا لیا، اور لڑکی ڈر کی وجہ سے سہمی تھی، کچھ پوچھ نہ رہی تھی۔ جب فجر کا وقت ہوا، نمازیوں کے آنے کا وقت ہوا تو یہ مؤذن بولا اب میری اذان پڑھنے کا وقت ہو گیا اور دنگا بھی شانت ہو گیا ہے، تو اپنے گھر چلی جا۔ لڑکی بولی جانا تو ہے جاؤں گی، مگر پہلے میرے ایک سوال کا تجھے جواب دینا ہوگا۔ لڑکا بولا بتا، تو بولی سن، یہ بتا کہ جب میں آ کے تیرے پاس بیٹھی ایک مسجد کے کونے میں تو تیری نگاہ جب میری اوپر اٹھتی تھی تو اپنی انگلی چراغ میں کیوں جلاتا تھا؟ جب تیری نگاہ اٹھتی تھی تبھی تو انگلی چراغ کی لو میں کرتا تھا، اور جب تیری انگلی جل جاتی تھی تو تیری انگلی بھی ہٹتی تھی، تیری نگاہ بھی گرتی تھی۔ بولا مت پوچھ یہ راز۔ لڑکی بولی بتانا پڑے گا، تو بولا اگر بتانا سننا چاہتی ہے تو سن، اور آگے سے لے کے پیچھے تک تم بھی سننا۔ یہ نگاہیں دوسرے کی بیٹیوں پہ بڑی جلدی اٹھ جاتی ہیں، کسی کی بیٹی اگر گزر رہی ہے تو نگاہ جب تک اٹھتی نہیں جب تک چین پڑتی نہیں۔ اے لوگو اگر نگاہ اٹھ جایا کرے تو نگاہ کو جھکا لیا کرو، نگاہ تمہارے قبضے میں، وگرنہ اب سنو یہ مسجد کا مؤذن کیا بولا، بولا جب تو آئی مسجد کے کونے میں بیٹھ گئی، میری نگاہ تیری اوپر اٹھی تو میرا نفس مجھے برغرانے لگا، اکیلی لڑکی، اکیلا تو ہے، کوئی تیسرا ہے نہیں، تو بھی نوجوان ہے، لڑکی خوبصورت ہے، لڑکی بھی نوجوان ہے، میرا نفس مجھے ابھارنے لگا برائی کی طرف، میرا نفس ابھارنے لگا مجھے زنا کی طرف، میرا نفس ابھارنے لگا مجھے تیری طرف۔ جیسے ہی میرا نفس مجھے ابھارنے لگا تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، لڑکی اکیلی ہے ہم بھی اکیلے ہیں، اے نفس چل تیری خواہش پوری کر دوں گا، جو تو چاہتا وہ میں کر ڈالوں گا، تو چاہتا لڑکی اکیلی حوث کا شکار بنا لو بنا لوں گا، مگر میں نے قرآن میں پڑھا ہے، حدیث میں پڑھا ہے کہ زنا کرنے والا جہنم
जहन्नम में जलेगा। लाओ प्रैक्टिस करके तो देख लें, जल भी पाएंगे कि नहीं जल पाएंगे। मैं अपनी उंगली को आग में करता, और जब आग में करता तो फिर आग की ताब ना ला पाता, उंगली जलती तकलीफ होती तो उंगली हटा लेता। तो मैं अपने नफ्स से कहता, क्यों जिना करने से पहले बर्दाश्त तो कर। जब इस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उस आग को बर्दाश्त कैसे कर सकता है? हाय हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह। कहा बस जब मेरा नफ्स उभरता तो मैं कहता जरा प्रैक्टिस तो कर ले, इसे बर्दाश्त कर ले, जिना मैं कर लूंगा मगर इसे बर्दाश्त कर ले, कम से कम देख तो, वो तो इससे कई गुना गर्म है ना। और जब मैं जैसे ही उसकी लो में अपनी उंगली डालता, जब उंगली जलती बेकरार होता, उंगली हटा लेता, तो मैं अपने नफ्स से कहता जब तू जलने की ताकत नहीं रखता तो फिर मैं गलत काम करने की ताकत नहीं रखता। मेरी निगाहें झुक जाती है ना। जब तू अगर ये काम करा रहा तो फिर ये इसे भी तो बर्दाश्त कर। कहते जब मेरी आंखें झुकती थी, जब मेरी उंगली हटती थी तो आंखें झुकती थी कि तेरे बस की बात नहीं है जलना, और नहीं है ना तो फिर आंखों को झुकी रहने दे। अल्लाह अल्लाह। इसलिए पूरी रात अपनी उंगली को मैं इस आग में जलाता रहा। अल्लाह अल्लाह। ए लोगों, जब तुम्हारा नफ्स तुम्हें उभारा करे बुराई की तरफ तो जहन्नम की आग को अपनी सामने ले आया करो। क्या उसमें भी जलने की ताकत रखता है? क्या उसमें भी प्यासा रहने की ताकत रखता है? अगर दिल मना करे तो फिर कहना फिर क्यों मुझे बुराई की तरफ उभार रहा है? हाय हाय, अच्छा तरीका ना बचने का। अल्लाह, मुझे याद आ रहा ए लोगों 15वां पारा, असहाबे कहफ एक जमात का नाम है, कह दो सुभान अल्लाह। ए लोगों, फिल्मी दुनिया वालों से कोई मोहब्बत करता है और क्या पूछते हैं, तेरा फेवरेट हीरो कौन है? अरे ये पूछते हैं, और गुंडागर्दी ना मिली तुझे कुछ करना है? तेरा फेवरेट हीरो कौन है? हैं? यही पूछ रहे थे तेरी फेवरेट बदबू कौन सी है? तो अपना फेवरेट फिर हीरो भी बता रहे हैं। ये भी मना नहीं करता कि यार कुछ शर्म कर। यही पूछ रहे तेरा फेवरेट सहाबी कौन है, जबकि सब सहाबी अच्छे हैं मगर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई किसी से मोहब्बत करता। तेरा फेवरेट बुजुर्ग कौन है? तो फिर हीरो का नाम बताएगा। फिर खट से पूछेगा तेरी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? तो ये भी बोलेगा, हीरोइन भी बताएगा। और लड़के तो लड़के, लड़कियों में चल रहे आप तो। तेरा फेवरेट हीरो कौन था? छाछ बोला तो बोला, चल्ली भी बोली। समझ रहे हैं आप? बोली ये भी बता रही है अपना फेवरेट हीरो बे आया, ये भी बता रही है अपनी फेवरेट हीरोइन ये है। और फेवरेट बताने वालों सुनो, मैदान मैशर में फरिश्तों से रब कहेगा इसके फेवरेट के साथ तो खड़ा कर दो जरा इसे। ये दुनिया में फेवरेट बता रहा तो बता रही थी, कर तो दो खड़ा। अपने अपने फेवरेटों के साथ खड़े हो गए। अब चल जाएगा पता उन फेवरेटों का क्या हो रहा होगा, जो उनका हो रहा होगा वो तेरा होगा। समझ ले, उन्हें फेवरेट बता दे जो बच जा। हाँ, मौलाना को ना बता रहा मेरा फला मौलाना फेवरेट है। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अल्लाह। गुलिस्ता किताब शेख सादी की मैंने शायद पढ़ा। गुलिस्ता में, गुलिस्ता के अंदर गुलाब के फूल, गुलाब के डंडी समीज जो तोड़े जाते हैं, इतने बड़े तोड़े जाते हैं ना, डंडी के साथ तोड़े जाते हैं ना, इकट्ठे करके घास से बंधे हुए थे, दूबर से। काय से बंधे हुए थे? घास से। किसी ने कहा घास ज्यादा इतरा मत, गुलाब के फूलों के साथ बंधी है तो बड़ी खुश है कि मेरी इज्जत गुलाबों की तरह हो गई। तो उसके अंदर एक गिया बिगरी घास रो पड़ी, कहने लगी मैं घास जरूर, ये फूल जरूर है, मगर मेरी इज्जत में जो चार चांद लगे वो देख। मेरे हाथ में दामन किसका है? मैंने गुलाब का दामन पकड़ लिया है। अब जहां जहां गुलाब जा रहा है वहां वहां ये घास जा रही है। दामन देख मैंने किसका पकड़ा है। दामन देख, मैं घास जरूर हूं, मुझ में तो खुशबू नहीं आती, मैं रंग बिरंगे रंग नहीं बदलती, मगर दामन देख मेरे हाथ में किसका? गुलाब का है। तो अब जहां जहां गुलाब है वहां वहां घास है। तुम मेरी कमतरी को ना देख, जिसका दामन मेरे हाथ में है उसकी बरतरी को देख। नारे तकबीर,
نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، اختیارات مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.